اور وہ ہم ایک محلے میں بھی رہے اور اس کے پاس کوئی نجات کا تجربہ نہیں تھا۔ میں جن دنوں یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اپنے آپ کو مار دوں، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں، زندگی سے میں تنگ تھا، تو بھائی سمر جو اس دوران مبشر کی خدمت کر رہے ہیں، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا کہ ایک شخص یہاں پر عبادت لینے کے لیے آ رہا ہے، آپ بھی عبادت میں آئیں۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے پہلی بار عبادت کے لیے دعوت دی۔ پھر جس خادم کی عبادت میں تھا، وہ پاسٹر یعقوب جان جو میرے روحانی استاد ہیں، جن کی میں قدر کرتا ہوں، ان سے پہلی بار کلام سنا۔ وہی دن تھا کہ میں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی۔ اور پھر میں ان کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ بپتسمہ دینے کے بعد وہ شخص ہر روز میرے پاس آتا رہا، مجھے اس گناہ کی کچھ سے، اس محلے سے، اس رفاقت سے ہر روز لے کر جاتا رہا، اور 3 سال تک اس نے میری پرورش کی، مجھ سے پیار کیا۔ ان کے ساتھ اس ٹیم کا بھی میں شکر گزار ہوں، جو نوجوان بہنیں تھی، بھائی تھے، جو گیت گاتے اور انہیں دیکھ کر میرے حوصلے بلند ہوتے رہے۔ پھر میں شکر گزار ہوں پاسٹر اولیور سیاہ کا، جس نے ایک باپ کی طرح مجھے خدمت میں پروان ہونے کا موقع دیا، مجھے چرچ سے نکلنے کا موقع دیا، مجھے یہ موقع دیا کہ میں خدمت کر سکوں۔ اس نے مجھ پر روحانی بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھے، اور میں شکر گزار ہوں کہ اگر یہ لوگ میری خدمت میں یا میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید آج یہ صحرا صرف آپ میرے سر پر رکھتے۔ لیکن میں شکر گزار ہوں ان بھائیوں کا جنہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، جو مجھے دلاسے دیتے رہے ہیں، جو میرے آنسوؤں کو جو خدمت میں مجھے ملے وہ پہنچتے رہے، اور پھر مجھے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کہتے رہے۔ میں ان کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ شکر گزار ہوں اپنی بہن میری کا، جو اس دھوپ میں میرے ساتھ خدمت کرتی رہی۔ مجھے یاد ہے کہ جب سپی میں شدید گرمی تھی تو ہم نے ایک دروازہ نوک کیا، تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے، بھائی ہم اس گرمی سے ڈرتے ہیں اور آپ کوئٹہ کے ہو کر اس بہن کو ساتھ لے کر گھوم رہے۔ اور اس بہن نے کہا، نہیں بھائی، ہم نے یسوع کی خدمت کرنی ہے۔ اور یہ وہ بہن ہے جو پریزائڈنگ کرتی رہی اور بہنوں کی خدمت کے لیے یہ ایک مثال رہی۔ میں اس کے لیے، اس خدمت کے لیے شکر گزار ہوں، اور اپنی وائف کا اور اپنی والدہ کا جو تنہا رہے، میرے شوز کو پالش کرتے رہے، میرا ڈریس تیار کرتے رہے، میرا انتظار کرتے رہے، میرے لیے دعائیں کرتے رہے، میرے حوصلوں کو بلند کرتے رہے۔ مجھے میری والدہ کا ایک لفظ آج بھی یاد ہے کہ اس نے مجھ سے کہا تھا، جب میں بائبل کالج جانا چاہتا تھا تو میں نے خدا سے دعا کی کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، میں انہیں تیار نہیں کر سکتا، تو انہیں تیار کرے گا۔ اور جب خدا مجھے اس بات کے لیے تیار کر چکا تو میں اپنی والدہ سے کہنے لگا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہم آدھی روٹی کھا لیں گے، لیکن یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں کسی ممسو کی ماں بنوں، میں کسی خادم کی ماں بنوں۔ میں شکر گزار ہوں بھائی وکٹر کے لیے جو سپی شہر میں مجھے پہلی بار ملے، اور میں نے اچھی طور سے، میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں اس سے واقف نہیں تھا، میں نے اس کا گھر نہیں دیکھا تھا۔ اسٹیشن پر ایک شخص مجھے ملا ہے اور میں نے اس کے روبرو کھڑے ہو کر کہا کہ آپ بھائی وکٹر ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ شخص دکھ و سکھ میں آپ کے خادم کا ساتھ رہا۔ میں ایسے ساتھی کے لیے جو وفادار ہے، ہر دکھ میں، جس نے شاید دھکے کھائے ہیں، جس نے شاید لوگوں کی بےعزتیاں سہی ہیں، جسے حقیر جانا گیا ہے، میں شکر گزار ہوں وہ وفادار رہا۔
भाई नासिर, बिशारत, जैसन, विक्टर, परवेज, भाई यूसुफ, भाई के लिए ये जो मेरे इब्तदाई साथी रहे हैं, मैं इनके लिए खुदा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये सारा जलाल इनके वसीले खुदा यीशु मसीह को मिले। ये खुदा ही के वसीले थे जो मेरे सामने आते रहे, मुझे थपथपाते रहे, अपनी खुशियों से, अपने हाथ से मुझे दलेरी देते रहे। और जब मैं इस शहर में आया तो मुझे याद है वो दिन कि मैं 15 रुपए की डफली लेकर आया था, बजाने के लिए कुछ नहीं था, और गली में नाली के साथ जहाँ पर बदबू थी, एक गटर के ऊपर मैं खड़ा होकर मुनादी करता था। 8 लोग थे और एक पर्दा था जो 8 रंग का था और वो बांधा हुआ और वो ऊंचा था। बच्चे नीचे से देखकर पत्थर मारते या छेड़ते और जमात सामने बैठी उन्हें इशारे करती, लेकिन मैं उस दौरान मुनादी में मशगूल रहा। मैं उस लोगों का जो इन कठिन हालात में मुझे दलेरी देते रहे, मैं इंतजार करते रहे कि मैं आकर उन्हें कलाम सुनाऊं। फिर मैं भाई यूसुफ का शुक्रगुजार हूँ जिसने अपना दिल खुदा की खिदमत के लिए खोला, अपने घर के दरवाजे खोले और हर एक चीज उसने खुदा के लिए दे दी, और फिर काम खुदा का रुख करता रहा। एक गवाही बताना चाहता हूँ, जब हम ये दीवार बनाना चाहते थे, जब ये जगह हमें खुदा ने दी, उस छोटे बच्चे का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब कभी मैं किसी से हदिया लेता या लोग मुझे देते, मैं उसे याद रखता हूँ। मैंने कलीसिया से कहा कि हम चर्च बनाएंगे और खुदा एक दिन हमारी दुआओं को सुनेगा। हम पर कन्वेंशनें की गई कि जिनके पास छापी, चूल्हा या चंगेर नहीं है, वो भी कोई लोग हैं, लेकिन मैं उस बच्चे के लिए शुक्रगुजार हूं जो शाम को गंदे कपड़ों के साथ मेरे पास आया और उसने अपनी मुट्ठी खोली और कहा, भाई ये हदिया है जो मैंने बहुत मेहनत के साथ इकट्ठा किया है। और उससे मैंने पूछा कि भाई ये तूने कैसे किया? उसने कहा, मैं हफ्ता भर पॉलिश करता रहा हूं, मैंने अखबारें बेची हैं, मैंने मजदूरी किया है, इसलिए कि खुदा हमें जब उसने इकट्ठा किया तो वो कर उन भाइयों के लिए, मैं उन बच्चों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मेरी खिदमत में मेरे हौसलों को बुलंद करते रहे। जब यहाँ पर मैं बुनियाद रख रहा था तो बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक पैसा मेरी जेब में नहीं था, लेकिन मैं ईमान से भरा हुआ था, खुदा के कलाम से भरा हुआ था। उसकी थपथपी मुझे उभारती थी कि मैं कुछ कहूँ कलीसिया से। और मैंने उस चार दीवारी जो उन लोगों ने अपनी मेहनतों से दिए थे, जो हदिये उन्होंने अपनी मेहनतों से दिए थे, मैं उनको लेकर मैं उनके लिए शुक्र करता हूँ। जब मैं यहाँ पर खड़ा था मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने वो ईंटें उठाई और रात का लम्हा था, ये वो ईंटें हमने इस दीवार से उठाई, चार दीवारी से, और बेंचे ढूंढे। कलीसिया खड़ी थी इबादत, इतवार की इबादत के बाद। मेरे पास कुछ नहीं था, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा था कि आप काम शुरू करें, हम आपके साथ हैं, आप चर्च बनाए, हम आपके साथ हैं, दीवारें खड़ी करें, हम ईंटें और रेत और सीमेंट देंगे। कोई बात मेरे सामने नहीं थी, मां सिवाय इसके कि खुदा मेरे साथ है, इन लोगों के साथ है। मैंने वो ईंटें उठाई और इसकी बुनियाद रख दी, नारों के साथ, खुशी के साथ। और बताना चाहता हूँ, उस वक्त भी मेरे पास कोई पैसा नहीं था। ये चर्च बनता रहा, तब भी मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। ये चर्च बन गया, आज भी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। तो ये किसने बनाया है? उन लोगों ने, उन ईमानदारों ने, उस खुदा ने जो जोरावर है। आमीन, हालेलुया। ये सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले, ये सारा जलाल उस काबिल खुदा को मिले। मैं शुक्रगुजार हूँ उन भाइयों का। जब मैं यहाँ पर बाइबल कॉलेज में मेरी जब गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तो बड़ी मुश्किल से 2500 रुपया हदिया, जिसे मैं संभालता फिर रहा था कि मैं चर्च ले जाऊंगा, इससे पहले